وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم
ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد 10واں سپارہ سورہ توبہ دیاں 2 آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیتاں دے اندر یہودی، عیسائی اور مشرک لوگ انہاں دی بد عہدی دا اور دین دے وچ تانا دین دا تذکرہ کردہ اللہ۔ بد عہدی کی اج تو کم و بیش 1450 سال پہلے قرآن پاک نازل ہویا۔ اس دور دے وچ یہودیاں، عیسائیاں اور مشرکاں نے بد عہدی کیتی، اے وعدے توڑے، عہد توڑے۔ اللہ نے پھر انہاں دیاں سزاواں مقرر کی تھی اور قیامت تک واسطے اصول لکھ دیتا قرآن پاک دے اندر۔ اگر کافر اپنے معاہدے، وعدے اور قسمہ توڑن تو پھر تسی کی کرنا ہے؟ ہاتھ تے ہاتھ تر کے بیٹھے رہنا ہے یا تسی کافرانو وعدے، قسمہ، معاہدے توڑن دا جواب دینا ہے؟ اور جواب کیویں دینا ہے؟ اللہ نے وہ طریقہ بھی دسا۔ کیا دنیا دے اندر اس وقت کافر معاہدے توڑ رہے؟ اسی سب تو پہلے اپنے قریب دے کافر دا جائزہ لواں گے۔ ہندو کیا وہ پاکستان نال یا اقوام متحدہ دے وچ انسانی حقوق دے معاہدے اور پاکستان نال سندھ تاس دا معاہدہ دریاواں دا کیا اس دی پامالی کر رہے؟ عزیز بھائیو، حالیہ سیلاب آیا اور پاکستان نو بغیر وارننگ تو تین دریاواں دے پانی دے وچ بالخصوص پنجاب دی سرزمین اور عوام نو ڈبویا، اور اسی یہ نظارہ اپنی اکھاں نال دیکھے۔ جس رات چناب دے وچ پانی چھڈیا گیا 1 لاکھ کیوسک سی پانی جدو چل رہا سی، اور رات 11 اور 12 بجے تک 10.5 لاکھ کیوسک سی۔ یعنی اچانک 9.5 لاکھ، ایک پری پلان سی،
बगलेहार डैम दे विचों, और ये दरम्यानी पट्टी है पंजाब दी। इहदे नाल कई अजला बड़े बड़े लगते हैं। सियालकोट तो शुरू होंदा है, वजीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ये सारे इलाके, हत्ता के मुल्तान दे विच आके फिर 3 दरिया इकट्ठे हो गए, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, सीतपुर, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान हाले भी डुबे हुए हैं। ये उस सिंध तास मुआहदे दी मोदी और हिंदू गवर्नमेंट ने एलानिया खिलाफ वर्जी की थी कि कोई साडा मुआहदा पाकिस्तान नाल नहीं रह गया। और दूसरा मुआहदा यहूदिया ने तोड़िया, फलस्तीन दे अंदर अक़वाम मुत्तहिदा च तस्लीम किया कि यह इलाका गज़ा दा, फलस्तीन दा। थोड़ा थोड़ा करके वह हड़प करता चला गया और फलस्तीनी मुसलमानों को समेट दिता गया। और दूसरा इंसानी हकूक का मुआहदा कि औरतां बच्चों को हस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन तुसी और मैं असी देखा किन्ने हजार बच्चे औरतां शहीद कर दिते। जदों ये मुआहदा इसकी खिलाफ वर्जी हुई, अल्लाह फिर ऐसे मुआहदा तोड़ने वाले काफरां दे बारे कुरान च फरमांदा है। अल्लाह फरमांदे ने वा इन्नकसू ऐमानहुम मिन बादी अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफर इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अल्लाह फरमांदे ने अगर काफिर मुसलमानां नाल कीते गए मुआदे वादे ते कसमां तोड़ देन, व तअनु फी दीनिकुम ते तुहाडे दीन नूं ताने दा निशाना बनाना शुरू कर देन, दीन दी तज़हीक करन, इस्लाम नूं बुरा भला कहन, इस्लाम नूं कमतर समझन, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफर, फिर ऐसे कुफर दे इमामां ते सरदारां नाल लड़ाई शुरू करे आजे। एक तरफा मार ना खांदे रहे आजे। ऐसे काफरां नाल यहूदी कितने गुने दुनिया च, 1 करोड़ तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 6 मुल्कां ते हुण तक मुसलमान मुल्कां ते हमला करके हज़ारां मुसलमानां औरतां मर्दां बच्चों को शहीद कर चुके। मजाल है कि कोई मुसलमान मुल्क जुरत का मुजाहरा कर दे, उनका हाथ रोके और उनकी कंध ते पूरा यूरोप ईसाई मिशनरी खड़ी, अमेरिका खड़ा है। तो मेरे भाइयों यह यक तरफा मार खाना मुसलमानों की बेइतफाकी और ना इतफाकी की वजह अज फलस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं। और अल्लाह ने पाकिस्तान को यह तौफीक बख्शी कि वह अपने हमसाए दे काफर नूं जवाब देंदा है। पाकिस्तान च अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियत रखियां, लेकिन इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं कि जाके फलस्तीन दे विच भी जवाब देवे। अल्लाह वक्त ले आएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीका दस्या मुसलमानों नूं, व इन्नकसू
ऐमानहुम, अगर काफर अपनी कसम अपने वादे मिन बादि अहदिहिम अपने मुआदे तोड़ देन, व तानु फी दीनिकुम ते तुहाडे दीन नू ताने दा निशाना बनावन, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफर, फिर ऐसे कुफर दे इमामा मुल्कां ते सरबराहां ते उन्हां दियां फौजां दे नाल लड़ाई ते जिहाद करो, फिर लड़ो। फिर उन्हां दियां मुआदे, उन्हां दे मुआदे ते वादे इतबार ना करें। कतर च सालाना 16 अरब डॉलर अमरीका कतर को लेंदा पिया, किस वास्ते? कि जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना, चंगा तहफ़्फ़ुज़ कीता है। उहदियां फौजां जहाज़ां दी मौजूदगी विच इसराइल आया, जहाज बमबारी करके चले गए, कुछ कतरी शहीद हो गए, कुछ हमास दे लोग शहीद हो गए। अल कुफ्र मिल्लत वाहिद, काफिर ते सारे इकट्ठे ने, यहूदी और ईसाई और मुशरिक इकट्ठे ने। और अरब दे लोगों ने देख लिया कि जेड़े अपने मुल्क दे अमरीका नू जामन समझते सन, वो परेशान होए। उन्होंने भी अगर नजर आया इस गै गुजरे दौर दे विच अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते तो सिर्फ पाकिस्तान नजर है, होर किसी मुल्क दे कोल एक काबलियत नहीं, जंगी तैयारी नहीं। और अल्लाह ने कुरान पाक च फरमाया जंग की तैयारी दे मुतल्लिक़, हथियारों के मुतल्लिक़, अल्लाह फरमाते ने वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। ऐ मुसलमानों, काफरां दे मुकाबले विच अपने जंगी घोड़े, अपने टैंक तोपां, अपने जंगी जहाज तैयार करके रखे जे। ये अल्लाह हुक्म दे रहा है, वाइदू तैयारी करो, अपनी कुव्वत जमा करो। ये यहूदियों नू समझ आई। यहूदी सदर गुजरी एक 1967 की अरब इसराइल जंग दे विच, वो सदर सी गोल्डा मायर। उन्हें तड़ा तड़ यूरोप नाल जिथों भी उन्होंने असला लभ्या उन्हें जंगी मुआदे किए, असले के मुआदे किए। पार्लीमेंट च खप पै गई कि इन्ना असला की करना है। वो कह लगी मैं मुसलमानों के नबी मुहम्मद की सीरत पढ़ी है, उस सीरत विच नबी मुहम्मद के घर 2-2 महीने चुल्हा नहीं सी चलता, लेकिन वो नबी मुहम्मद जो दुनिया तो जा रहे सन ते घर दे विच 9 तलवारां सन, तीरों कमान सी, जंगी लिबास थी, नेजा भाला सी, सिर्फ जंगी असला करो लभ्या। ये असल च मुसलमाना दा नबी मुसलमाना नू पैगाम दे के जा रहा सी, जब तक तुहाडी विरासत है हथियार ने, दुनिया की कोई ताकत तुहाडे ते गलबा नहीं पा सकती। ते मैं अपने मुल्क की दिफाई स्ट्रैटजी मुसलमाना दे नबी की सीरत तो लई। तो आज इस दिफाई स्ट्रैटजी, ये हिकमत अमली अज काफरां ते अपना ली, लेकिन मुसलमाना ने और मुसलमाना नू महरूम रखा गया कि तुसी फौज जमा ना करो, हथियारां ते असला, हथियार असला और फौजा ना बनाओ। अमरीका को बेहतरीन फौज, इसराइल को बेहतरीन फौज, लेकिन मुसलमानों को रोके ते जिन्हां कोल बेहतरीन फौज है वो दुनिया च राज करते पे। वरना पैसा, तरक्की, टेक्नोलॉजी जितना मर्जी कमा लो,
وہ अरबां की हालत ही होनी। अरब लोग कि तेरे को पैसा कम है, सऊदी अरब को पैसा कम है, निकल। मुआशी तरक्की बंदे की जान नहीं बचा सकती, सिर्फ अस्करी तरक्की, असले की तरक्की, फौजा की तरक्की सिर्फ मुल्कां दी अवाम की जान बचा सकती। अल्लाह फरमाते ने वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। ऐ मुसलमानों, काफरां दे मुकाबले विच अपने हथियार तैयार करके रखो, नवा नवा असला बनाओ, जदीद तो जदीद असला तैयार करो। तुरहिबून बिही अदुवल्लाह। अगर तुसी हथियार, अगर तुसी फौजा बहुतियां जमा करोगे तो अल्लाह दे दुश्मन तुहाडे कोल डरनगे। व अदुवकुम, ते तुहाडे दुश्मन भी तुहाडे कोल डरनगे। व आखरीना मिन दूनिहिम, ते तुहाडे ओ दुश्मन भी डरनगे जिन्हां नूं तुसी नहीं जानदे, अल्लाह जानदा है। मुनाफिक यार, साढ़े तो 10 गुना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वसाइल बड़े, अल्लाह ने सानू साड़ी मदद की थी। साड़ी कौम और फौज ने, हुकूमत ने करप्शन के बावजूद अपनी फौज को मुनज़्ज़म रखा। बड़े ताने सुने ये फौज बड़ा बजट खाती पी, यहो बजट ही कम आया भाई आ मई की जंग च। और इस बजट ने तुहानू दुनिया दे विच तरक्की दिती, और इस बजट ने जो तुसी अपने दिफा ते इस्तेमाल किया है, इस बजट ने तुहानू दुनिया के अंदर सुरखरू किया है। ये बजट तुसी खर्च किया तो होर बजट आना शुरू हो गए। दुनिया दे विच तुहाडा एक मुकाम और वकार बनिया। 2.5-3 घंटे की जंग लड़ी ना, इत्थों पता लगता है बका कौमां दी, मुल्कां दी हथियारां विच, जंग विच, टेक्नोलॉजी विच। अज यूरोप का हर मुल्क अपनी फौज बनाने वास्ते तगोदो कर रहे, और मुसलमान मुल्कां नूं भी अल्लाह ने इस मौके ते फलस्तीन की जंग की वजह तो यह सोचन ते मजबूर कर दिता मुसलमान मुल्कां नूं कि अपनी फौज मजबूत करो, अपनी फजाई ताकत नूं ताकतवर बनाओ, फौजा ताकतवर बनाओ। क्यों? तुरहिबून बिही अदुवल्लाह, इंदे नाल अल्लाह दे दुश्मन डर जाणगे। व अदुवकुम, ते तुहाडे दुश्मन भी तुहाडे कोलों डर जाणगे। ये आवाज़ सुनेगी ना जंग दे विच, जे असीं डुबे हाँ तो असीं सारिਆਂ ਨੂੰ डुबोवांगे, अद्धी दुनिया ਨੂੰ डुबो देंगे। दुनिया ने कहा भाई बचो, ओहो ट्रंप, ओहो अमरीका, कोई नहीं जी, ये आपस च लगे रहंदे ने, इन्हां दी बड़ियां पुरानियां जंगां ने। जो जनाब पता लगा कि ते एटम बम भी चल जाएगा, भजे भजे सारे ही आ गए। और नहीं जी, रोको रोको रोको। कोई 50 दफा तो ज्यादा ट्रंप है क्रेडिट लै चुका कि जनाब ये जंग मैं बंद करवाई, और इहदे नाल भी इंडिया को बड़ी तकलीफ होंदी। वो तो नहीं मानते ना। तो मेरे भाइयों, कुरान सच्चा है। कुरान कहता है कि काफर को जवाब देना जे, एक तरफा मार तो बचना जे, तो फिर लड़ो। अल्लाह फरमाते ने अला तुकातिलूना कौमन नकसू ऐमानहुम मिन बादी व हम्मू बिइखराजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रतिन। अल्लाह फरमाते ने क्या तुसी उस कौम नाल नहीं लड़ोगे जिन्हां अपने मुआदे ते अपने वादे तोड़ दिते? उस कौम नाल नहीं लड़ोगे? अल्लाह का सवालिया अंदाज। क्या उन्होंने काफरां नाल नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ोगे तो मार खाती जाओगे।
काफर एक मुल्क ते हमला करेगा, फिर दूसरे ते, फिर तीसरे ते, फिर चौथे ते। लुबनान, शाम, ईरान, सूरिया, सीरिया और कतर, क्या है ना मुल्क ते हमले हो चुके नहीं? करने वाला कौन है? इसराइल, क्योंकि उनके को जंगी ताकत है। मुसलमानों ने जंगी ताकत तैयार नहीं की। तो आओ इस सिनेरियो में अपने मुल्क में देखो कि तुहाडे मुल्क की कदर की। असी बड़ा कोसने हैं पाकिस्तान नूं, पाकिस्तान ऐ जाके देखो उन्होंने हुक्मरानों नूं अपनी जानां दे लाले पड़े हुए हैं कि मुल्क किवें महफूज रखिए। अज तुहाडी जंगी ताकत वेख के तुहाडे नाल मुआहदे करन ते मजबूर ने ओ हुक्मरान जिहड़े हमेशा समझे कशकोल लैके साडे कोल आए ने। ये वकार और इज्जत जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह और जंगी कुव्वत और तैयारी नाल मिली। जब तक ये रहेगी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली अख नाल वेख भी नहीं सकेगा। और एक बात याद रखिया है, इसराइल नाल भी जदों भी टक्कर लगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान की लगेगी इंशाअल्लाह। ये सिर्फ पाकिस्तान ही दुनिया च मुसलमानों विचों वाहद मुल्क है कि जिहड़ा इट दा जवाब पत्थर दे विच दे सकदा। और इंशाअल्लाह वक्त अल्लाह जल्दी लियाएगा कि साडे मुल्क नूं अल्लाह ने इतनी पजीराई दी है, इस दे विच कई हजार गुना अल्लाह इजाफा कर देगा, बशर्ते के असी अपने अंदर कुफार के खिलाफ लड़न का जज्बा जिहाद रखिए और बुज़दिला की तरह ना जिए, दलेरा और शेरा की तरह जिए। अल्लाह फरमांदा ने उस कौम की तरह उनके नाल नहीं लड़ोगे जिन्हें मुआहदे तोड़ देते। अल्लाह फिर सवाल करता अतखशौनहुम, क्या इन्हां काफरां कोलों किते डरते नहीं जे गए? इन्हां काफरां दियां ताकतां कोलों ते फौजां कोलों तुसी डरता नहीं जे गए? अमरीका कोल बड़ी ताकत है, इसराइल कोल बड़ी ताकत है। अतखशौनहुम, अल्लाह सवाल करता है क्या तुसी इन्हां कोलों डरते नहीं जे गए? जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने वो तो कोई नहीं डरते पे, जेड़े सच्चे मुजाहिद होंदे ने वो नहीं डरते। इहदी तुहानूं मैं दलील दियां। जंग शुरू हुई नूं इसराइल और गजा दी 4 दिन होए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा 4 दिन की मोहलत है तुहाडे कोल, 4 दिन दे विच हमास नूं खत्म कर दिता जाएगा या हथियार सट दो और इसराइली कैदी वापस दे दो। अज तकरीबन 7 अक्तूबर को हमला होया सी ना, 2 साल होने वाले ने। अज 3 तारीख है, 4 दिन रह गए 2 साल हो। मिन्नतां ते तरले करदे ने जी हथियार सुट दो, हालांकि उन्हां कोल किन्नी को ताकत है यार। और जिहाद की ताकत थोड़ी भी होवे ना, अल्लाह उनके अंदर कुव्वत इन्नी पैदा कर देंदा है कि बड़ियां बड़ियां सल्तनतां सिर जोड़ के बैठियां ने कि इन्होंने खत्म किवें करिए। 40 किलोमीटर का इलाका सिर्फ 14 किलोमीटर चौड़ा, 40 किलोमीटर लंबा एक गजा की पट्टी, लेकिन वो खड़े ने, लड़ रहे ने। खानदान ते शहीद करा ले, लेकिन जुर्रत ईमानी और गैरत ईमानी और जिहाद फी सबीलिल्लाह दी कुव्वत नाल खड़े ने। और अज तक काफर सारे वसैल होने के बावजूद खत्म नहीं कर सके। हुण आप ही जनाब ट्रंप ने और नेतन्याहू ने 20 निकाती एजेंडा तरतीब दिता जी, एवें एवें कर लो जी। और हमास ने हाले तक कोई जवाब नहीं दिता। जिहड़ा हाले तक जवाब नहीं ना आया
ہن پھر انہیں 4 دن کا الٹیمیٹم دیتا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر اپنیاں چالاں چل دے نے، عرش تے بیٹھا ہوا رحمان اپنیاں چالاں چلدا ہے، اور آخر نو اللہ دیاں چالاں ہی کافراں دے خلاف کامیاب ہو جاندیاں نے۔ ساری دنیا دے لوگ، حماس دے لوگاں نے ایک گل کہی سی، جے بچی اسی نہیں تے سارے ملکاں دی واری آوے گی، آ رہی نا واری، ہن جدوں گھر دے وچ اگ آئی نہیں، ہن سارے سوچن تے مجبور۔ تو اللہ انہاں نوں سوال کردا ہے، مسلمانوں او توحید پرستو، نبی محمد نو منن والےو، اتخشونہم، انہاں کافراں کولوں ڈر گئے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، او اللہ کلا زیادہ حقدار ہے کہ اس کلے رب کولوں ڈریا جائے۔ ایک رب تو علاوہ کسی ہور کولوں ڈرنا بھی شرک ہے۔ یہ تو شرک بڑے کر دل لو، شرک جناب کسی قبر تے سجدہ کرنا ہی تو شرک نہیں ہے، غیر اللہ دے سامنے چکنا ہی تو شرک نہیں ہے، اور کافر طاقتہ کولوں ڈرنا بھی شرک ہے۔ تھوڑا جہا مظاہرے ہوندے نے نا فلسطین دے حق وچ یا کشمیر دے حق وچ، بہت سارے لوگ اس ڈر تو نہیں کہ جناب ساڈیاں تصویراں امریکہ پہنچ جان گی، اچھا تسی بھی جناب جہادی حمایت کہندا نا نا بھائی سانوں تو میٹھا میٹھا اسلام چاہیے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہونا ہوندا۔ یہ ڈر اور خوف بزدل بنا دیندا ہے، قوماں دے بیڑا غرق کر کے رکھ دیندا۔ اللہ فرماندے نے اتخشونہم، کیا تسی انہاں کافراں کولوں ڈر گئے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کلے رب کولوں ڈریا جائے اگر تسی مومن جیتا، اگر مسلمان ہوتا پھر رب کولوں ڈر، جے مسلمان نہیں جے منافق جے کافر جے تو پھر تسی ڈری جاؤ، پھر تسی بھارت کولوں بھی ڈرو گے، پھر تسی اسرائیل کولوں بھی ڈرو گے، پھر تسی امریکہ کولوں بھی ڈرو گے، ہر کافر کولوں ڈرو گے۔ اور مواحد اور توحید پرست کون ہوتا ہے؟ جو صرف ایک اللہ کو ڈرے، اور اللہ کو ڈرنا لا وہی مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور اللہ نے کافراں دے سزا کی بیان کی تھی، ایسے کافر انہاں تے عذاب نہیں آئے گا، یہ سن لو، عذاب ہوئے گا تو ہاڈا انہاں دے نال لڑنا۔ پہلے کافر نہیں سی مانتے، نبیاں دے دور چ اللہ پانی دا عذاب لے آندا سی، اگ دا عذاب لے آندا سی، قحط لے آندا سی، کوئی قرآن پاک چ 18 قسم دے عذاب آئے نے جڑے رب دی گل نہیں سی مانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی، یا اللہ میری امت دے وچ، میری امت دے جڑے کافر نے میری امت دے وچ یا اللہ عذاب نہ آوے، اللہ انہوں نے شاید موقع تو دے دے میں کہ مسلمان ہو جائے۔ بد دعا نہیں کیتی طائف دے لوگاں واسطے، فرشتے آ گئے دسو جی آبادی نو تہس نہس کر دیے، کیا نہیں عذاب دی دعا نہیں کرنی، اے دعا کرنی یا اللہ انہاں دی اے نہیں تے انہاں دی آਉਣ والی نسلاں نو سوار دے، یاد عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا انہاں کافراں نو عذاب کیویں دتا جائے گا؟ اللہ فرماندے نے قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے مسلمانوں تسی انہاں یہودیاں عیسائیاں دے خلاف لڑو گے، جہاد کرو گے
تہاڈا انہاں نو قتل کرنا، انہاں نو جہنم واصل کرنا میں انہاں واسطے عذاب بنا دیواں گا۔ اور اگر تسی ان دے وچ شہید ہو گئے تو پھر تانوں شہادت دے رتبے دا اجر دیاں۔ اجر کیے بغیر حساب و کتاب۔ اللہ نے قرآن پاک چ سورہ نساء 5ویں سپارے چ فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ یہودیاں عیسائیاں دے خلاف لڑتے نے، مشرکاں دے خلاف لڑتے نے، جڑے مسلماناں نو اسلام نو مسلمان ملکاں نو نقصان پہنچا دے نے، انہاں کافراں دے خلاف لڑتے نے، فیقتل او قتل ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے، او یغلب یا غلبہ پا کے او غازی بن جاندے نے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اسی دوواں صورتاں وچ انہاں نو بڑا اجر عظیم دے دینے ہاں۔ بچ گئے چل دے پھر دے غازی جنتی، اور شہید ہو گئے بغیر حساب و کتاب تو جنت۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کافروں دا ہاتھ روکن واسطے لڑنا پائے گا، بزدلی نہیں۔ اسلام بزدل دا ساتھی نہیں، اسلام تے دلیراں دا ساتھی، بہادراں دا ساتھی، کیونکہ ساڈے نبی دلیر سن۔ میرے نبی نے 27 جنگاں بنفس نفیس خود شرکت کیتی، دلیری دکھائی، ضرورت دکھائی، تے انہاں دے امتی کس طرح بزدل ہو سکتے ہیں؟ جے ساڈا نبی دلیر ہے ان دے امتی بھی دلیر ہون گے، کندے مقابلے چ؟ ساڈا نبی کفر دے مقابلے چ دلیر ہے تے اسی بھی انشاءاللہ کفر دے مقابلے چ دلیر ہاں۔ جے بزدل ہاں تو پھر اپنا تعلق نبی نال نہ ثابت کر۔ نبی تے بزدلاں دا ساتھی نہیں ہے، نبی تے بہادراں شجاعاں دلیوراں دا ساتھی۔ اور اگے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے مسلمانوں میں تانوں کیوں لڑانا چاہنا؟ اللہ کہتے ہیں میں کیوں لڑانا چاہنا؟ لڑائی چنگی گل نہیں، لیکن میں تانوں لڑانا کتھے چاہنا؟ اللہ کتھے لڑانا چاہنا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، میں تانوں کمزور مسلمان مرد عورتاں تے بچیاں دی مدد واسطے لڑانا چاہنا کہ تسی ظالم دا ہاتھ روک لو، تسی یہودیاں دا اسرائیلی فوج دا ہاتھ روک لو، کیونکہ بچہ تے ظلم کر رہے ہیں، عورتاں تے ظلم کر رہے ہیں، بڑھیاں تے ظلم کر رہے ہیں، مریضاں تے ظلم کر رہے ہیں، ہسپتالاں نو تے کر رہے ہیں، بمباری نال تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، نہ تو بچے محفوظ، نہ عورتاں محفوظ، نہ کمزور مرد محفوظ، انہاں ساریاں دی مدد واسطے میں اللہ تانوں یہودیاں دے خلاف لڑانا چاہنا۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑنا صرف
बंदूक नाल है? नहीं भाई, लड़ाई के बड़े तरीके ने, किसी तरीके से शामिल हो जाओ। सोशल मीडिया ते कलम नाल ही लड़ लो, आवाज बुलंद कर लो, कोई गल ते करो यार, कोई फलस्तीन की गल ते करो। माल ना लड़ रो, जेड़े लड़ते पे ने यहूदी लड़ते ने, उन्होंने काफर बड़ा पैसा देंगे ने। मुसलमान लड़ते पे ने, उन्होंने मदद कर दो, ये भी तो लड़ना। लेकिन असी बड़े अशकलात का शिकार हो जाने भाई। जो 2 साल उन्हें मजामत की है, कोई पिछों अल्लाह ने लोगों को तौफीक दी, कोई पहुँचता रहे, खुराक लिबास है और लड़ाई वास्ते पैसा, तो यार 2 साल हो गए डटे ही होए ने ना। ये मैं देखा मेरा की किरदार इस लड़ाई च। अल्लाह फरमाते ने, ओ मुसलमानों तुसी इन्हां कमजोरां दी मदद वास्ते क्यों नहीं लड़दे? लफ्ज़ सवालिया है। व मालकुम, तुहानू की हो गया है? इस सवाल सारे मुसलमानों को, पर्सनल च भी और इज्तमाइयत च भी, हर एक को। बंदा ये नहीं कह सकता कि मैनू को अल्लाह कहता पे भाई, और किनू कहता अल्लाह? अल्लाह सिर्फ नबियों तो नहीं कहता, अल्लाह नबी तो दुनिया तो आने बंद हो गए, इस्लाम वाले तो क़यामत तक रहेंगे। तो इस्लाम वाले लोगों के नाल अल्लाह गल कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि यहूदी ईसाई गैर मुस्लिम जो मुसलमान मर्दा औरतां बच्चियां ते जुल्म करे, तो फिर तुसी उन्हां दी मदद वास्ते लड़ो। पैसे ना लड़ो, जबान ना लड़ो, कलम ना लड़ो, तुसी अपने जिस्म ना लड़ो, हथियारा ना लड़ो, किसी भी तरीके ना लड़ो। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। ओ फलस्तीन दे मुसलमान मर्द औरतां बच्चे, अल्लाह उन्हां दी गल कुरान च बयान कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह साडी मदद वास्ते कोई मुहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मूसा बिन नसीर भेज दे, कोई तारक बिन ज़ियाद भेज दे। अल्लाह कुछ साडी मदद वास्ते कोई मुसलमान हुक्मरान भेज दे, कोई मुसलमान हुक्मरान उन्हां दी मदद करने वास्ते तैयार नहीं। फिर दूसरी दुआ करते हैं, वजअल लना मिन लदुनका वलिया। अल्लाह सानू इस बस्ती विचों कढ ले, हिजरत का मौका दे दे। कोई मुसलमान मुल्क अपनी सरहद खोलने को तैयार नहीं। मिस्र अपनी सरहद नहीं खोल रहा, जनाब दीगर मुल्क अपनी सरहद नहीं खोल रहे कि जनाब कित्थे उन्होंने हिजरत वास्ते जगह दे दी जाए। हिजरत वास्ते कोई जगह देने मुल्क तैयार नहीं। फिर तीसरी दुआ करते हैं, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह फिर आसमान तो फरिश्ते भेज के साड़ी मदद फरमा दे। अल्लाह फरिश्ते भेज के मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं बच गए, गाजी शहीद हो गए ते अल्लाह दी जन्नत। बड़े लोगों ने कोशिश की, असमूद फ्लोटिला जिंदे साढ़े 2 पाकिस्तानी भी शामिल, और उमर रसीदा बुजुर्ग, सेनेटर मुश्ताक उनकी जरूरत और बहादुरी को सलाम है। जो कुछ उनके कोल हो सके वो करते रहे ना। जो कुछ यार जो कुछ साढ़े कोल हो सकता असी करिए। कोई बंदा हाथ ते हाथ धर के ना ना पवे, और मौका हर एक नूं अल्लाह देंदा है। तो आखिरी बात करके कुरान की आयत पढ़ के बात खत्म करना। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। बड़ी वड्डी गल अल्लाह ने की थी। अल्लाज़ीना आमनू जेड़े ईमान वाले ने। आप कौन आ? बोलो ईमान वाले हैं भाई। तो शक है
ایمان والے ہاں الحمدللہ مسلمان ہاں اللہ ساڈے نال گل کر رہا ہے الذین آمنو جڑے ایمان والے نے یقاتلون فی سبیل اللہ او اللہ دے رستے وچ لڑیا کردے نے ایمان والے لڑیا کردے نے لڑن دے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن لڑتے نے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت جڑے کافر لوگ نے او شیطان دے رستے وچ لڑیا کردے نے دو گروہ نے نا ایمان والے اللہ دے رستے اندر تے کافر طاغوت شیطان دے رستے اندر اے ایمان نال دسیا جے کافر بہتا شیطان دے پیچھے لا کے لڑتے ہیں یا مسلمان بہتا رحمان دے پیچھے لا کے لڑتے ہیں تانوں کافر بہتے نظر آؤ شیطان دی گل مان دے مسلمان اپنے رحمان دی گل مان دے خال خال نظر آؤ فقاتلوا اولیاء الشیطان اے ایمان والو شیطان دے دوستانہ لڑائی جاری رکھے آج فقاتلوا اولیاء الشیطان اولیاء ولی کندے شیطان دے دوست شیطان دے دوستانہ لڑائی جاری رکھے آج اِنَّا کَيْدَ الشَّيْطَانِ کان ضعیفا یاد رکھو شیطان دیاں ساریاں تدبیراں ساریاں چالاں اللہ کمزور کر دیندا ہے لیکن شرط ہے تسی ڈٹے رہو تو آؤ میرے بھائی فلسطین دے مسلمان ڈٹے نے کشمیر دے مسلمان ڈٹے نے کیا اسی بھی انہاں دی مدد واسطے ڈٹے جے نہیں آؤ تجدید ایمان کرو کہ یا اللہ جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت اسی مظلومہ دے ساتھی ہیں مظلومہ دے نال کھڑے ہیں جو کچھ ساڈے کول ہویا اسی کرانگے کر رہے ہیں الحمدللہ مسلم میڈیکل مشن دے تحت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کھڑی فلسطینیاں دینا ملک چ سیلاب متاثرہ لوگوں دی مدد واسطے کھڑی اور کافرہ دے خلاف اپنے مسلمان پائیاں فلسطینیاں دی مدد واسطے کھڑی اے نہیں کیا سیلاب آیا تو انہاں دی مدد چھاڑ دیتی امیر محترم نے انہاں واسطے علیحدہ ایک شعبہ قائم کیتا جڑا ہمہ وقت انہاں دی مدد واسطے تیار ہے تو آؤ میرے بھائی دو کام سانو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ایک انہاں دی مدد واسطے پیسہ جب تک کہ جنگ انہاں نو پیسے دی ضرورت ساڑھے کو پیسہ روزانہ آدھا تو انہوں نے بھی ضرورت روزانہ دی اور دوسرا کم اسی آواز بلند کریے تو اس سلسلے اندر آج اپنے اونا پائیاں دے نال اظہار ہمدردی کہ جڑے اس وقت سمود فلوٹیلا دے وچ شامل ہو کے غزہ دے کنارے پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے حراست چلا لیا گیا اونا دے نال اظہار یکجہتی اور غزہ دے مسلمانہ مردہ عورتاں زخمی شہید اور زندہ بچ جان والے غزہ دے لوگاں دے نال اظہار یکجہتی کہ اسی تواڈے نال کھڑے ہیں جتنی ساڈی استطاعت اور ان دے واسطے انشاءاللہ بقیہ نماز تو بعد بار گیٹ تو لے کے نگینہ چوک تک انشاءاللہ احتجاجی مظاہرہ ہوئے گا سارے بھائیوں نو دعوت کہ ان دے اندر شرکت کرو اسی اپنی آواز بلند کری اور دوسرا اونا دے نال مالی مدد کرو انشاءاللہ مسلم میڈیکل مشن دے تحت اونا واسطے ہر طرح دی مدد فلسطین دے وچ پہنچائی جا رہی ہے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ المبین